کہ بھائی باہم مل کر رہے. جی دوبارہ اور کوئی بیٹے یوشب آپ بھی پڑھیں. دوبارہ بار بار ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ سارے اس حوالہ کو دیکھو سنیں. کو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. جی اب کس کس کو یہ ورس کی سمجھ آئی ہے؟ بڑے سادے پاک الفاظ ہیں. ونس آف آل خدا کہتا ہے کہ سی نظر کرو، دیکھو کہ یہ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائیوں کا مطلب اس میں یہ نہیں آیا کہ جو ہمارے سگے بھائی ہیں، اس میں یہ مطلب نہیں ہے. اس میں مقدسین کو کہا گیا ہے، اس میں کلیسیا کو کہا گیا ہے. جیسے آپ اور میں ہم سب اس وقت چرچ میں موجود ہیں، ابدی نجات چرچ میں موجود ہیں، ہم سب اکٹھے ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہم بیٹھ کر ہم عبادت کر رہے ہیں. بیسیکلی ہمیں خدا نے بھائی لوگ کہا ہے. اور رسول جو تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر بلاتے تھے. خدا کی نظر میں بیٹی اور بیٹا دونوں برابر ہیں، اس لیے خدا نے مقدسین کو لفظ بھائی دیا ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ آج کلیسیا جو ہے وہ اکٹھی رہے، ان میں جھگڑے پیدا نہ ہو، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں. جب ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے تب جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی بات برداشت کرنا نہیں پسند کرتے. اور ایک اور بڑی اسپرٹ کام کرتی ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میری بات مانی جائے، میں جو کہہ دیا میں نے وہی ہونا چاہیے، چاہے وہ شخص غلط کہہ رہا ہو. جب آپ اس کی بات نہیں مانیں گے وہ ناراض ہو جائے گا. اس طرح کی بھی سوچ کو ہم نے اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے. اس طرح کی سوچ کو خدا پسند نہیں کرتا. ہم نے سب کے ساتھ مل کر چلنا ہے، سب کے ساتھ متفق ہو کر ہم نے خدا کا کام کرنا ہے. اکیلے یہی نہیں کہتے رہنا کہ میری بات میں نے کہا تھا، میری گل مننی کوئی نہیں. لیکن آپ کی اگر بات نہیں مانی تو کوئی بات نہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا. ایک وقت آئے گا تو آپ کی بھی بات مانی جائے گی. آپ نے نہیں پریشان ہونا، ایک وقت آئے گا آپ کی بات بھی سنی جائے گی. لیکن ہم نے مل کر کام کرنا ہے خدا کا. آج جہاں پر دو تین کلام کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوں تو کئی دفعہ وہاں پر جھگڑے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تنزیہ باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. خدا اس سوچ کو پسند نہیں کرتا. ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. سمجھنا بڑا ضروری ہے. جس گھر میں ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہم، اس گھر میں پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ لوگ ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، جسے ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں سوچ نہ ملنا. جب آپ کی سوچ نہیں مل رہی تو آپ اسے دعا میں رکھیں، تو پھر اس کے بعد خدا سوچ کو ملا دے گا. سوچ کو خدا ایسا کر دے گا کہ آپ کی سوچ دوسرے سے ملے گی، دوسرے کی سوچ آپ سے ملے گی، آپ مل کر پھر خدا کا کام کریں گے. آج کی جو ورس ہے یہ خدا نے پاک الفاظ، خدا نے اپنے بندہ داؤد بادشاہ کو یہ پاک الفاظ بخشے تھے کہ میرا بندہ، میرا خادم یہ پاک الفاظ اپنی زندگی میں لے لے اور یہ پاک الفاظ پھر میری بنت قوم تک بھی پہنچائے. کہ خدا چاہتا ہے کہ آج ہمارے اندر یونٹی ہو، اتفاق ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو. خدا بڑے بڑے، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بڑا کارنامہ ہم کریں گے، لمبا روزہ رکھیں گے، بہت زیادہ ہم بائبل پڑھیں گے، شاید خدا خوش ہوگا. یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ خدا پسند کرتا ہے کہ آپ اپنے اندر محبت کو رکھیں. اور بائبل مقدس کے تعلق سے میں نے سیکھا، بائبل مقدس کی جب بار بار میں نے اسٹڈی کی تو میں نے ایک آیت کو بڑا زبردست طریقے کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں لے لیا، ایک ورس کو، کہ خدا محبت ہے. کسی نے سوال کیا خدا کس چیز سے بنا ہے؟ جیسے لائک ہم جی بردر آ جائے پلیز اندر آ جائے. کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، تو خدا کس چیز سے بنا ہے؟ کبھی یہ سوچ آپ کے دل میں آئی کہ خدا کس چیز سے بنا ہے؟ انسان تو مٹی سے بنا ہے، ہم سب جانتے ہیں انسان مٹی سے بنا ہے. خدا کیسے بنا ہے؟ تو ایک جگہ پر خدا کے کچھ لوگ موجود تھے تو وہاں پر یہ سوال کیا گیا کہ خدا کس چیز سے بنا ہے. تو اگر بائبل مقدس کا آپ ڈیپلی مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ گاڈ از لو،
खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत से बना है। ये खुदा के अंदर एक बड़ी खूबी है मोहब्बत की। आज हमारी जिंदगियों के अंदर ना मोहब्बत होने की वजह से हमारी जिंदगियों के अंदर अबलीस घुसता है और प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, मोहब्बत नहीं मिलती, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। खुदा इस चीज को पसंद नहीं करता। जहां पर गुस्सा है वहां पर पाक रूह काम नहीं कर सकता। पाक रूह को काम करने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए। जैसे अभी हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर शादमानी है, हम इत्मीनान को महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर पाक रूह जुम्बिश कर रहा है। और यहाँ पर अगर एक दूसरे से झगड़ना शुरू, बच्चे बड़े एक दूसरे से झगड़ा शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में पाक रूह रंजीदा हो जाएगा। पाक रूह को काम करने के लिए आज हम माहौल नहीं देते, ना अपने घरों में, ना अपनी जिंदगी में। हॉली स्पिरिट को हमने लाइट ले लिया है। एक दिन मैं बता रहा था क्रिस्टिया को कि पाक रूह को आज हमने लाइट ले लिया है। हम हॉली स्पिरिट को ऐसे समझते हैं कि जैसे ये कोई छोटा सा बच्चा है। पाक रूह कोई छोटा बच्चा नहीं, बल्कि पाक रूह खुदा है। हम दुआ का आगाज कई दफा करते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदस। अगर हम कहते हैं खुदा रूहुल कुदस है, तो इसका मतलब है रूहुल कुदस के अंदर, पाक रूह के अंदर वो सारी खूबियां, वो सारी खसलतें पाई जाती हैं, जो खूबियां, जो खसलतें खुदा के अंदर पाई जाती हैं। वो सारी खूबियां पाक रूह के अंदर मौजूद है। और जब आप अपनी जिंदगी में मोहब्बत को ले लेते हैं, गुस्से को खत्म करते हैं, चिड़चिड़ेपन को खत्म करते हैं, हर तरह की नफरत को, हसद को आप अपनी जिंदगी से खत्म कर देते हैं, दूसरों को माफ करते हैं, उस वक्त पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करता है। अभी जो हमने बाइबल मुकद्दस में से तिलावत की कि खुदा कहता है कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें, इकट्ठे रहें, यूनिटी हो, गुस्सा, नफरत जिंदगियों से खत्म हो जाए। आज वो शख्स मुबारक है जिसके अंदर ये सोच पाई जाती है, जिस बेटी के अंदर यूनिटी पाई जाती है। खुदा उसकी सोच को पसंद करता है, खुदा उसे बरकत देता है। एक वक्त आता है उस खानदान से बीमारियां शिफा में बदल जाती हैं, कर्ज की लानतें जाती रहती हैं। आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है हर घर की, क्योंकि हम घरों में विजिट करते हैं, मुनादी करते हैं, लोग किचन से बड़े तंग हैं, पैसा नहीं है, महीने का पता नहीं चलता और पैसा खत्म हो जाता है। अगर पैसा आता है तो पैसे का पता नहीं चलता, पैसा खत्म हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि हम कलाम को सुनते नहीं, कलाम को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका नहीं देते। देखिए, अगर आप चर्च में ना आते तो आप आज का कलाम ना सुनते। अभी हमने ज़बूर की किताब में से ज़बूर 133 और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को अभी हमने सुना है। खुदा का बंदा दाऊद बादशाह कहते हैं कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन इकट्ठे मिलकर रहे, यूनिटी हो। तो जब हम चर्च नहीं आते, खुदा की हुजूरी में नहीं आते, कलाम नहीं सुनते, तो फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हम कलाम से खाली हो जाते हैं। हमारी जिंदगियों में अबलीस घुसता है और बीमारियां पैदा करते हैं, परेशानियां पैदा करते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर अबलीस टेंशन, बेसिकली अबलीस का जो बड़ा काम है, कई दफ़ा हम सोचते हैं कि ये अबलीस क्यों इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, क्यों, इसका काम क्या है, ये करता क्या है। तो मैंने बाइबल मुकद्दस में से सीखा, बड़े गौर से सुनिएगा। जो ही अबलीस हमारी जिंदगियों में आता है, सबसे पहले अबलीस हमारी खुशियों को हमसे छीन कर ले जाता है और अफसुर्दगी, मायूसी हमारी जिंदगियों में पैदा करता है। और वो बीमारियों की सूरत में अबलीस हमारी जिंदगी में मायूसी को पैदा कर देता है, अफसुर्दगी पैदा कर देता है, खुशी जाती रहती है। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप खुश होंगे, लेकिन अगर आप बीमार हो जाए तो खुशी कहाँ से आएगी। तो ये अबलीस का एक अटैक होता है, वो जिंदगी में आता है, वो हमारी खुशियों को हमसे छीन कर ले जाता है। लेकिन जो ही खुदा हमारी जिंदगी में आता है, सबसे पहले खुदा हमारी जिंदगी में शादमानी और खुशी को पैदा करता है। आज अजीजों, इस बात को अपने दिल में रखें, खुदा पसंद करता है कि मेरे लोग मेरी मोहब्बत से भर जाए। अगर खुदा मोहब्बत है तो खुदा के लोगों में भी खुदा की मोहब्बत होनी चाहिए।
वो बच्चे खुश नसीब हैं, वो बेटियां, वो बेटे, वो कलीसिया खुश नसीब है जिनके अंदर मसीह की मोहब्बत पाई जाती है। पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को जब खत लिखा तो अपने फर्स्ट लेटर में पॉल कहते हैं कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और मैं झंझनाती झांझ हूं। इसका मतलब है इस आयत के अंदर पौलुस रसूल इस फलसफे को बयान करता है कि अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं तो मैं चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हूँ, जितने मर्जी मेरे पास स्किल्स हैं, जितने मर्जी मेरे अंदर हुनर खुदा ने रखे हैं, वो सब कुछ बेकार है। मसीह की मोहब्बत हमारी जिंदगी में होना सबसे ये अवलीन फर्ज है हमारा कि हम मसीह की मोहब्बत को रिसीव करें। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और कुछ देर के लिए हर शख्स अपनी जिंदगी पर गौर करेगा। क्या आपके अंदर मसीह की मोहब्बत पाई जाती है? क्या आप मसीह की मोहब्बत से भर चुके हैं? क्या मसीह की मोहब्बत आपके अंदर काम करती है? आज हमने सीखा कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहे, इकट्ठे हम रहे, हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं सब कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। हर शख्स अपनी जिंदगी पर गौर करेगा और हम झुक जाएंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने आप को मसीह की सलीब के नीचे लेकर आएंगे। आंखें बंद करें और हम दुआ करें। हालेलुया।